Good morning, dear students. Today we are going to see second part of module 2 of the subject Computer Programming and Computational Techniques of S6 Civil Engineering KTU syllabus. In this part, we are going to include pointers and arrays, character arrays, string functions, unformatted console input-output functions, and unformatted stream input-output functions. And in this portion, preparation of programs for evaluation of factorial of a number, infinite series, sorting, searching, and matrix manipulations are given. But the programs we have discussed in part 1 itself. Okay, so the rest we'll see today. ആദ്യം നമുക്ക് pointers and arrays എന്താന്ന് നോക്കാം. Array we already know. അല്ലേ? Set of homogeneous elements stored in continuous memory locations. That is an array. So next we'll see what's a pointer. So pointer എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ point ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ pointer. So it is a variable that holds the address of a memory location. നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ they will be having an address. So അഡ്രസ്സിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് and from that you will get the value. So അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. So ചിലപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവിടുന്ന് you will not get the correct value. From there it will take you somewhere else and at last you will get the value. So അതാണ് pointers എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അതാണ് pointer is a variable that holds the address of memory location. Memory location നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം കൊടുക്കുന്നതും മെമ്മറിയിലാണ് സേവ് ആവുന്നത്. So ഓരോ മെമ്മറിക്കും ഒരു അഡ്രസ് കാണും. അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് pointer. ചില കേസിൽ പോയിന്റേഴ്സിനകത്തിൽ stores the address of another variable. Indirect ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും. So that is a pointer. So നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം what is an array and what is a pointer. ഇനി with the help of pointer you are going to display elements of an array. അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So we know the starting statements hash include iostream using namespace int main curly bracket open ചെയ്തു. So since we are using array അല്ലേ array നമ്മൾ declare ചെയ്യണം. In this case you have initialized also. നമ്മൾ values ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി this is a statement കണ്ടോ pointer വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്ററിന്റെ ഹെൽപ്പിലാണ് നമ്മൾ array valuesനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. That is when pointer will point to the first element of the array, ആ എലമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. പോയിന്റർ അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫുൾ എലമെന്റ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ptr സ്റ്റാർ is a reference. Okay, നമ്മൾ call by value, call by reference ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So this is a way how pointers can be initialized. ഇവിടെ നമ്മൾ declare ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ptr is equal to arr. That is the array reference values are being stored to അല്ലെങ്കിൽ assigned to ptr. എന്നാലല്ലേ കറക്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. And then you have to, while printing you have to display variable. ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ കൗണ്ടർ ആണ് a is equal to 1, a less than or equal to 5 and a plus plus. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ when it will point to the first element of the array, so a1 ആവും. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് a less than or equal to 5 വരെ ആവും. So ഇവിടെ നമ്മൾ a എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ ഇന്റിജർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. This is one way. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒപ്പം സ്റ്റാർ ptr കോമ a എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And next in the for loop cout star ptr കണ്ടോ. So first elementനെ ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും when a is equal to 1 and then it will go to the next. അങ്ങനെ നമുക്കിത് full ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And along with that ptr value increase ചെയ്തും
പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ptr ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ptr ന്റെ വാല്യൂ തൊട്ട് അടുത്തതിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ. So this is the way how to display elements of an array using pointer. Okay, ഈ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചോണം. ഇതൊരു ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു 4 മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Next we are going to see character array in C++. We know that array is a set of homogeneous elements located in continuous memory locations. When the elements of the array are characters, that is a character array. That is, words and sentences can be expressed as an array of characters. They can be words or they can be sentences. An array of characters containing the name computer would appear as, so computer is a character, is a word which is to be displayed. Using character array, you can display as data type, name of the array, and then you have to mention each letter of the word computer as a character. You know that character should be enclosed within single quotes. So C, O, M, this way you have to do. Okay. So declaration of character array, data type, array name and size. This is initialization because directly you are giving the value. So char is the data type, name is the name of the array and 20 is the size. So this is how character array can be declared and initialized. ഇവിടെ നമ്മൾ character array പല രീതിയിൽ initialize ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So first one is char f of 6. Char എന്ന് പറയുന്ന data type ആണ്. F is the array name and 6 is the size. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ initialize ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് you have to give the value. Characters ആയതുകൊണ്ട് each element should be enclosed within single quotes. Whole thing should be in curly bracket. അല്ലേ? So ഇവിടെ നമ്മൾ back endൽ നമ്മളൊരു \0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That means null character. Specifies the end of the sequence. തീർന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ \0 കൊടുക്കുന്നത്. So this is one way. Second way എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ size നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ടോ? ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിൽ we have not mentioned the size. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. And another way is സൈസും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെ hello എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേർഡ് ആണ്, സ്ട്രിംഗ് ആണ് അല്ലെ. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്സിനകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. This is a program which shows an example of character array. This displays the string entered by the user. That is, the user is entering the string and it is being displayed. A simple program. So character array is here, str, and the size is 25. Enter the string. See, you are accepting the string. Then cout. That is, just accept it and print it. That's all we are doing. A simple program. Okay. You are entering the string and then you are printing the string. This is what character array is. Okay. So since it is a string, what is a string? String means it is a word. Group of characters forms a string. Now you are writing the strings within the array of character. That is what character array is. Okay. This character array വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. റീഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്, അതൊരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറേ ആണ് അല്ലേ. സോ str നമ്മൾ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. എൻ്റർ ദ സ്ട്രിംഗ്, ഹെഡിങ് വിൽ കം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അത്ര അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. cin dot get ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിലെ str, 25. 25 is the size, str is the name, buffer. Okay. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ തന്നെ IO സ്ട്രീമിനകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. So cin dot get str, 25. This is a way, another way to read the array. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് entered string is.
That is, after reading, you are just displaying it. Entered string is എന്ന് എഴുതി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the input which you have given, that will be displayed. Okay. So ഇതാണ് character array എന്ന് പറഞ്ഞത്. Charactersന്റെ ഒരു array. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്പേഴ്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ characters ആണ്, alphabets ആണ്, letters ആണ്. സോ ആരെയും നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ആക്കാം അല്ലെ. നമ്പറിനെയോ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളിനെയോ എന്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ആക്കാം. അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഇട്ടാൽ മതി. സോ ഇവിടെ അത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയും. സോ അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചോണം. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. First, let's see what's a string. String എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു one dimensional array of characters which is terminated by a null character. ഒരു വേർഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് കണ്ടില്ലേ. സോ അതിന്റെ എൻഡില് നമ്മൾ ഈ \0 ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെർമിനേഷൻ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെയിം വേ ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അറേയുടെ പേര് greeting and data type is char, size is 6. So this is how it has been initialized. So അത് പല രീതിയിൽ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇത് ജനറലി എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ is strcpy, that is string copy, s1 and s2. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി എടുക്കാൻ പോവാണ്. യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്ട്രിംഗ്, അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അതാണ് കോപ്പീസ് സ്ട്രിംഗ് s2 into string s1. സോ s2 is the source. സോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സ്ട്രിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ s1-നകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ s1-ലും s2-ലും കണ്ടന്റ് വിൽ ബി സെയിം. അതാണ് strcpy, string copy. Next one is strcat, that is concatenation, concatenates. നമ്മൾ മിക്സ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. my plus self, myself ആവത്തില്ലേ. സോ ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ നമ്മൾ my സ്റ്റോർ ചെയ്യും, വേറൊരു സ്ട്രിംഗിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം they will become together and you will get the term myself. അതേപോലെ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ വേർഡ് ആക്കാണ്. അതാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ, സ്ട്രിംഗ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ. അതാണ് strcat. So first string and second string. അതാണ് concatenates string s2 onto the end of string s1. s1-ൽ എന്താണോ സ്ട്രിംഗ് അതിന്റെ പുറകിലോട്ട് s2-നെയും കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. അടുത്തത് strlen, length of the string, സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നീളം. സോ ഏത് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ആണോ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, that string should be mentioned within bracket. Okay. Next string function പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് strcmp, that is you are comparing the strings. s1 is one string, s2 is another string. അത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് strcmp, string compare. ഓക്കെ, s1-ൽ ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങും s2-ലുള്ള സ്ട്രിങ്ങും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 0 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആണോ, രണ്ടിനകത്തിലെ കണ്ടന്റ് സെയിം ആണോ, ഒരുപോലാണോ എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് strcmp. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് strchr. അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ s1 is one string and ch is the character. ഓക്കെ, s1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളില്, ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഉള്ളില് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്ട്രിങ്. അതില് നിങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടർ നോക്കുക. ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് s1-നകത്തില് യു ആർ ഹാവിങ് ഈ ഒക്യുറൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ch-ല് യു ആർ ഗിവിങ് u. സോ s1, u കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, s1, u കൊടുക്കുന്നു. strchr s1, u. s1-ന്റെ ഉള്ളിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഒക്യുറൻസ്. ഇത് കാണും, ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ u കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ
യുവിന്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഓക്കെ. അതാണ് റിട്ടേൺസ് എ പോയിന്റർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ CH ഇൻ സ്ട്രിംഗ് S1. ഇവിടെ നമ്മൾ CHന്റെ സ്ഥലത്ത് വി ഹാവ് ഗിവൻ യു. അപ്പം യു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് ക്യാരക്ടർ S1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ് എവിടാണോ കാണിക്കുന്നത് അവിടോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് STR കണ്ടോ, S1, S2. സോ രണ്ട് സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് നോക്കിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് S1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങില് S2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സപ്പോസ് യു ആർ S1 യു ആർ ഹാവിംഗ് സ്ട്രിംഗ്. S1 നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. S2 നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ആണ്. ഓക്കെ. S1 സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ വേർഡ് ഉണ്ട്. S2 ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡില് ഇൻ അതെവിടാണോ അതോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു S1 എന്ന് പറയുന്ന വേർഡില് S2 എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എവിടാണോ വരുന്നത് അത് അങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അതാണ് റിട്ടേൺസ് എ പോയിന്റർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് S2 in string S1. ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ 3 functions we have used: strcpy, strcat and strlen. അങ്ങനെ 3 string functions നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. So string functions ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് you have to include string header file in your program. So string header file നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And then string 1 നമ്മൾ hello initialize ചെയ്തു. String 2 we have initialized world and one more is there, str3. Length len അത് integer ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി. ഇൻ ദിസ് കേസ് str1 എന്താണോ സ്ട്രിംഗ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ str3 കോപ്പി ആക്കി. അതാണ് strcpy str3, str1. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് str3 അതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് str1 പ്രിന്റ് ചെയ്താലും str3 പ്രിന്റ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് str1ന്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ str3 സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം കിടക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പുറയിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് അറ്റാച്ച് ആയി വരും. സോ അതാണ് ഇവിടെ str1 ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതായത് str1ന്റെ പുറയിലോട്ട് str2 അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് str1 സ്റ്റോർ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ str1 പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം എൻഡ് ലൈൻ endl കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകും. അതിന് പകരം നമുക്ക് \n വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. സെയിം ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. അടുത്തത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിംഗ് S1 ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം str1 ഇപ്പം ഏതാണുള്ളത്? കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ str1 ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗ് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം ഒരു വേരിയബിളിനകത്തില് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം സേവ് ആകത്തുള്ളൂ. സോ str1 at the starting we were having the variable having the value hello. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് str1ഉം str2ഉം കൂടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് you stored the concatenated output in str1 അല്ലെ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. str1ന്റെ ബാക്കില് str2 അറ്റാച്ച് ആയി വന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ്, ആ ഒരു സ്ട്രിംഗ് str1 നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആ ഒരു str1 now you are having the concatenated value. hello എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന്
മാറിയിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കമന്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് 1 ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രിംഗ് 1 നമ്മൾ strlen അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. len-നകത്ത് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്തു. ആ ലെങ്ത് len എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തിൽ സേവ് ആയിട്ട് len-നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. strlen 10, that is hello world ന് 10 characters ഉണ്ട്. And hello ക്ക് 5 and then world is also 5. So അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. സോ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങളത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിൻടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, അതും പറയണം. അതേപോലെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. Next topic is C++ console input-output functions. So console input-output functions in a main use എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ console എന്താന്ന് നോക്കാം. Console is a combination of a monitor and a keyboard. അതിന് നമ്മൾ മോണിറ്ററും കീബോർഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷന് പറയുന്ന ടേം ആണ് console. Okay. So console input-output functions allows us to read the input from the keyboard entered by the user and display the output. Combination of monitor and keyboard അല്ലേ. മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനും കീബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയുമാണ്. സോ read the input from the keyboard and then display it. അതാണ് console input-output functions-ന്റെ duty. Two kinds of console input-output functions ഉണ്ട്, formatted and unformatted. നിങ്ങളോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺഫോർമാറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഫോർമാറ്റഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു നോ. സോ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ. സോ നല്ലത് ആക്കിയത്, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, അതാണ് ഫോർമാറ്റഡ് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. ആ യൂസ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അറ്റ് കൺസോൾ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ഈസ് ഫോർമാറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. മാറ്റി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ 2-3 എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഇൻറ്റ് വിത്ത്. സോ എത്ര ആണോ അതിന്റെ ഒരു വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് ആണ്. യൂസിങ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ വാല്യൂ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് കൺസോൾ. സോ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിൽ char ch. ch എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. is a function. Okay, അതേപോലെ this is also a function. ഇത് ഫുൾ ഇല്ല, നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇതിന്റെ ബാക്കി കാണും. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ch ൽ will be having a character. ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. some changes have been happened. അല്ലാതെ അതാണ് നമ്മൾ ആ വിഡ്ത്ത് കണ്ടോ, അത്രയും നമ്മൾ width of a value to be displayed, ആ എത്ര ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ അതിന്റെ നമ്മൾ width ആണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. we can specify the width of a value to be displayed അല്ലേ. ആ ഒരു വൈഡ്നെസ്, ആ ഒരു width, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ. സോ സംതിങ് ഹാസ് ബീൻ ഹാപ്പൻ there, അവിടെ എന്തോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് അതിന്റെ യൂസ്. അടുത്ത ഫിൽ char ch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ch ൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അൺയൂസ്ഡ് സ്പേസ്, വൈറ്റ് സ്പേസ്, അത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക. സോ സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റഡ് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അൺഫോർമാറ്റഡ് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. അത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല, വായിക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. നത്തിങ്, നോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, നോ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഈസ് ബീങ് ഹാപ്പൻഡ്. സോ അതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. First one is get. Okay, നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടിരുന്നു ക്യാരക്ടർ അറേയിൽ cin.get. That is you are getting the value, you are inputting the value, a single character from the keyboard. ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കണ്ടോ, cin.get. നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു, അത് C-ക്കകത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു. C is a character and you are displaying the character. എന്താണോ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. സോ അതാണ് get. ഓക്കെ, സോ
So this is an unformatted form. വാങ്ങിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു. Next is put. That is you are displaying something. അതാണ് method of cout object. So ഇവിടെ put variable or character. Cout dot put. കണ്ടോ, you are printing it. Cന്റെ കൂടെ get വരും, coutന്റെ കൂടെ put വരും. അതാണ് ഇവിടെ cout dot put c. What is c? C is cin dot get. You are getting the value and that is being displayed. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. cout put c. C മാത്രം കൊടുത്തു. ഇവിടെ കോഡ്സിനകത്തിൽ C കൊടുത്തു. See the difference? വെറും C കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ prints the value of the variable and നമ്മൾ C കോഡ്സിനകത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ prints the character C. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഈ സിയുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അവിടെ പ്രിന്റ് ആക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പുട്ട് C കോഡ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് C അവിടെ പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, പുട്ട് സിംഗിൾ കോഡ്സിനകത്തിൽ എ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ പ്രിന്റ് ആവും. അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കോഡ്സ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ the value will be printed. എന്താണോ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് that will be printed. ഇവിടെ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് that will be printed. Okay. Next is cin. Cin we know. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് cin. നമുക്ക് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് അറിയാം. സോ അത് cin വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റിജർ, ch എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ, str എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിംഗ്. ഇത്രയുണ്ട്. നമ്പർ ഹെഡിങ് വരുന്നു, നമ്പർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. ക്യാരക്ടർ ഹെഡിങ് എഴുതി വരുന്നു, ക്യാരക്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നു. സ്ട്രിംഗ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എഴുതി വരുന്നു, സ്ട്രിംഗ് വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ cin മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, cout എഴുതിയിട്ടില്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് റിസീവിംഗ് ദ വാല്യൂസ്, ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ്. അടുത്തത് cout ആണ്. യു ആർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്. നം is equal to 10 ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ch is equal to x. അല്ലെ, ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തു, സ്ട്രിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തു. കണ്ടോ, ദീപക് എന്നുള്ള സ്ട്രിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെൻഷൻ വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ. ആ വാല്യൂസിനെ നമ്മളിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഈസ് നം, നമ്പർ ഈസ് 100, ക്യാരക്ടർ ഈസ് ch, സ്ട്രിംഗ് ഈസ് str. അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് cout. അടുത്തത് get line. ബ്രാക്കറ്റിൽ you are writing char start buffer and int size. That is, you are mentioning the name and then size. സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേര് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും, സൈസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് cin and is used to input a string with multiple spaces. നമ്മളൊരു സ്ട്രിംഗ്, ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ്, അതായത് ഒരു സെന്റൻസ്, അതാണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ, ഗെറ്റ് ദ ലൈൻ. മനസ്സിലായി? ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറെ വേർഡ്സ് ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ലൈൻ ആവുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം സ്പേസ് കാണും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് എ സ്ട്രിംഗ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പേസസ്. സിന്റാക്സസ് char, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സിന്റാക്സ്. char x of 30. That is, you have declared it. cin dot get line x, 30. 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ int size. സ്റ്റാർ ബഫർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ x. ഓക്കെ, char ആണത്, ക്യാരക്ടർ ആണ് x. സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. enter the name, ക്യാരക്ടർ array അല്ലെ. സോ നമ്മൾ array ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. get line c, 10. c is the buffer, c is the name of the array. കണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 is the size and takes character as input. cout c, c നെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഗെറ്റ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബഫർ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതെന്താണെന്നാണ്. ബഫർ ഇസ് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ അതിനെ കാണിക്കുന്ന, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബഫർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺഫോർമാറ്റഡ് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻസ്.
സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അൺഫോർമാറ്റഡ് സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്. അത് നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും അൺഫോർമാറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം ഈ ടേംസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അൺഫോർമാറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഐസ്ട്രീം ആംപർസാൻഡ് ഗെറ്റ് char ampersand c int get ഇതൊന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മതി. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിരുന്നു. സോ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അറേ, പോയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് അറേ, കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, അതുപോലെ സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ്. ഇതിന് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.